سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ لڑکی ماہنور گھٹنوں میں سر دیے روئے جا رہی تھی۔ اس کا دل غم کی شدت سے پھٹنے کو تھا۔ وہ کپکپا رہی تھی، مگر اس کے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ اٹھ کر اپنی وارڈروب سے گرم کپڑے نکالے، یہاں پھر گرم شال اوڑھ لے۔ قسمت نے جو بھیانک موڑ لیا اسے سہا نہیں جا رہا تھا۔ پچھلے کافی دنوں سے وہ روئے جا رہی تھی۔ دن اور رات اس نے آنسو بہاتے ہوئے گزارے تھے۔ اب شام ہونے کو آئی تھی۔ وہ پورے گھر میں بالکل تنہا تھی۔ جب ڈور بیل بجی تو وہ چونک گئی۔ اس وقت کون آ سکتا ہے؟ اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اٹھ کر دیکھتی دروازے پر کون آیا، مگر جو کوئی بھی تھا مسلسل بیل پہ بیل دیے جا رہا تھا۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ جو بھی دروازے پر تھا وہ ہرگز واپس جانے والا نہیں تھا، جس وجہ سے ماہنور کا دروازہ کھولنے جانا پڑا۔ جو ہی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اظہر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اظہر اس کا کزن تھا، اس کی خالہ کا بیٹا۔ ماہنور اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، نہ اس کی شکل دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے اپنا یہ کزن ایک آنکھ نہیں پاتا تھا۔ اس نے دروازہ بند کرنا چاہا، مگر اظہر نے اس کا ارادہ بھانپتے اپنا بھاری بھرکم ہاتھ دروازے میں رکھ کر اسے بند کرنے سے روک دیا اور اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کی حرکت پر ماہنور کانپی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ یہاں سے چلے جائیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اپنا خوف دبائے برہمی سے بولی تو اظہر ہنسنے لگا۔ وہ جانتا تھا سامنے کھڑی چھوٹی سی لڑکی کتنی ڈرپوک اور بزدل تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اسے گھر کے اندر داخل ہونے سے روک سکتی۔ اس کی دھمکی کی یقیناً کوئی وقت نہ تھی۔ اس کی دھمکی بلبلے جیسی تھی، کمزور، اس بلبلے جیسی جو پل میں ابھر کر پل میں معدول ہو جاتا ہے۔ جلدی سے اپنا سامان پیک کرو، تم میرے ساتھ چل رہی ہو۔ وہ گھر کے اندر داخل ہو کر لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھ کر حکم دیتا بولا، جبکہ وہ ششر رہ گئی اور ہرگز اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے اپنا کوئی رشتہ دار پسند نہیں تھا، نہ ددیال والے نہ ننیال والے۔ وہ ہرگز اپنی خالہ کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ نہیں جاؤں گی میں کہیں، اب جیسے بے شرم، دھوکے باز اور لالچی انسان کے ساتھ۔ چلے جائیں یہاں سے، اگر دوبارہ یہاں آنے کی کوشش کی تو میں مار دوں گی آپ کو۔ وہ چیخ کر بولی تو اظہر کو اس پر غصہ آنے لگا۔ اس کی ہٹ درمی سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ اسے شروع سے ضدی لڑکیوں سے ہمیشہ نفرت رہی تھی، اور اب مقابل وہ لڑکی تھی جس کے بارے میں اس کی ماں نے اور ماہنور کی ماں نے کہا تھا کہ وہ ماہنور سے اس کی شادی کرے گی۔ اظہر سوچ چکا تھا کہ اس لڑکی کا دماغ ابھی ٹھکانے لگائے گا، تاکہ شادی کے بعد وہ ایسی ضد اور ہٹ درم لڑکی بن کر نہ آئے۔ اسے سخت چڑ تھی ایسے لوگوں سے جو اس کی بات نہیں مانتے تھے۔ وہ بھی اب دیش میں آ چکا تھا اور جان گیا تھا ماہنور کو پیار کی بات سمجھ نہیں آنے والی، اس لیے ضروری تھا اس کے ساتھ سختی کی جاتی۔ وہ خود ہی اٹھا اور اس کے کمرے میں جا کر اس کا سامان پیک کرنے لگا۔ ماہنور سخت جنجلا گئی۔ اس اظہر کو دھکا دے دیا۔ میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ دور رہے مجھ سے اور میری چیزوں سے، میں مرتے دم تک اس گھر سے نہیں جاؤں گی، وہ بلند آواز میں بولی تو اس کی جرأت پر اظہر کا خون کھول اٹھا۔ اس نے سختی سے ماہنور کے بازو کو اپنی گرفت میں لیا۔ آواز نیچے رکھو اپنی، اور شرافت سے میری بات مان لو، ورنہ زبردستی کرنے میں تمہیں تکلیف ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ اس کے بے حد نزدیک اس کا بازو پکڑے تھامے کھڑا تھا۔ ماہنور اپنے جلال پر قابو نہ رکھ سکی اور اس نے ایک تھپڑ اظہر کے چہرے پر مار دیا۔ اسے یہ جتانا چاہتی تھی کہ وہ ہرگز کمزور نہیں اور نہ ہی وہ ڈرے گی۔ بے شک اب وہ اکیلی تھی، مگر اس اکیلے پن نے اب اسے بزدل بنانے کے بجائے بہادر بنا دیا تھا۔ اس کی اتنی ہمت دیکھ کر وہ اپنے چہرے پر پڑنے والے تھپڑ سے اس کی انا پر گہرا اثر پڑا تھا کہ تمہاری اتنی جرأت، اب دیکھنے میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اتنی اکڑ ہے نا، غرور ہے نا تم پر، اب دیکھنا کیسے ختم کرتا ہوں میں۔ اس نے دانت پہ دانت پیس کر کہا اور اپنے بیڈ پر سے دھکا دیا۔ اس اچانک آفت پر ماہنور کے ہوش اڑ گئے۔ وہ کچھ سوچ سمجھ نہ پائی۔ اس کا دوپٹہ زمین پر گر چکا تھا اور وہ تڑپ رہی تھی۔ اظہر اسے قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس کا ارادہ جان کر ماہنور دنگ رہ گئی۔ اس کا سانس رکنے لگا تھا۔ وہ اپنی عزت بچانے کی خاطر چیخنا چلانا چاہتی تھی، مگر آواز جیسے گلے میں اٹک کر رہ گئی۔ اظہر نے اس کے دونوں بازوؤں کو سختی سے اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ کئی آنسو پلکوں کی حدود پار کر کے اس کی آنکھوں سے باہر نکلے۔ وہ اپنا سب کچھ کھو چکی تھی، مگر اب عزت نہیں جو باقی تھی اسے نہیں کھونا چاہتی تھی۔ یا اللہ میری مدد فرما۔ دل کی گہرائیوں سے اس نے دعا کی اور اس کا دماغ معاف سا ہو رہا تھا۔ اسی اسنا دروازے پر دستک ہونے لگی۔ اظہر کا دھیان ہٹ گیا اور ماہنور کے وجود سے اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر ماہنور نے پوری قوت سے اسے دھکا دیا۔ اظہر زمین پر گر چکا تھا۔
मौका का फ़ायदा उठाकर महानूर कमरे से भागकर सीढ़ियाँ चढ़कर दूसरे पोर्शन में आकर अपने कमरे में चली आई और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। उसका वजूद कँपकँपा रहा था। अगर अजहर अपने इरादों में कामयाब हो जाता तो न जाने क्या होता। ये सोचकर उसे झिझरी आ रही थी और दरवाजे से टेक लगाकर बैठती चली गई और आंसू बहाने लगी। इस पल उसे शिद्दत से अपने माँ बाप की याद आई थी। काश वो इसके पास होते तो ऐसी नौबत ही ना आती। मुसलसल दस्तक देने के बाद भी दरवाज़ा ना खुला तो दरवाजे के बाहर वो शख्स वापस चला गया। अजहर महानूर को ढूंढता हुआ ऊपर वाले पोर्शन में आ चुका था, मगर उसे कहीं ना मिली। फिर जब इसे अंदाज़ा हुआ कमरे में छुप गई है तो बाहर इसके निकलने का इंतज़ार करने लगा, मगर अब काफ़ी देर हो चुकी थी। उसकी माँ की कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी। अभी तो मैं जा रहा हूँ महानूर, मगर याद रखना दोबारा आऊँगा और तुम्हें लेकर जाऊँगा और शादी भी करूँगा। तुम्हारी माँ ने खुद मुझसे तुम्हारा रिश्ता तय किया था, अब मुझसे भाग नहीं सकती। तो ये जो अकड़ है ना, तुम मैं 2 मिनट से निकाल दूंगा। बस एक बात, तुम मेरी दस्तरस में आ जाओ। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देता बुलंद आवाज़ में बोला और फिर वहाँ से चला गया। जब खिड़की से महानूर ने देखा अजहर घर से निकल चुका तो वह भाग कर दरवाज़ा खोलकर सीढ़ियाँ उतरकर मेन गेट तक आई और सारी कुंडी लगा दी ताकि वो शख्स दोबारा ना आ सके। सारी रात उसने डर डर के गुजारी। जब भी उसकी आंख लगती तो ख्वाब में से अजहर आसपास दिखाई देता तो वो खौफ के मारे उठकर बैठ जाती। सुबह ही तो उसने सुकून की सांस ली। उसका ब्लड प्रेशर लो हो रहा था। उसने ज़बरदस्ती खुद को बिस्तर से उठाया और हाथ मुंह धोकर किचन में आई और अपने लिए नाश्ता किया। थोड़ी देर गुजरी जब उसे शाहनवाज चाचा की कॉल आने लगी। वो हैरानी से फ़ोन को देखने लगी। फिर उसने फ़ोन उठाया तो मुतफक्किर होकर उसे कल रात के बारे में बता रहे थे जो उसके घर आए थे, मगर दरवाज़ा नहीं खोला तो वो वापस चले गए। इन्होंने बताया कि मैं तुम्हें लेने आया था, जल्दी से अपना सामान पैक करो और मेरे साथ घर रहो। तुम मेरे बड़े भाई की निशानी हो, मैं तुम्हें तनहा नहीं छोड़ सकता, वरना क्या मुंह दिखाऊंगा अपने भाई को। महानूर ये सुनकर दंग रह गई। वो इस घर से कहीं नहीं जाना चाहती थी, मगर उसे अजहर की धमकी याद थी। वो इससे शादी नहीं करना चाहता था और ना खाला के घर जाना चाहती थी, क्योंकि इस पर और उसकी माँ पर यह हकीकत आश्कार हो गई थी कि खाला और उनका बेटा लालची हैं और वो महानूर को सिर्फ दौलत की खातिर अपनी बहू बनाकर घर ले जाना चाहती थी। जब ये बात महानूर की माँ को पता चली तो वो तकलीफ से बेहाल हो गई। इन्होंने अपनी बहन से बड़ी मोहब्बत की थी, मगर वो नहीं जानती थी इनकी बहन लालची निकलेगी, ना सिर्फ इन लोगों से दौलत के लिए प्यार करेंगी। महानूर को वो रात याद आ गई जब उसकी माँ ने उसे अपने पास बुलाया था और बड़ी मोहब्बत से कहा था, नूरी बेटा, मेरे जाने के बाद तू अपने ददियाल चली जाना, अपने चचा के पास। तू तनहा मत रहना, वरना तू जितनी सादा है ना, ज़माने की सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। एक तेरे चाचा हैं जिन पर मुझे भरोसा कर सकती हूँ। वो लोग तुझे बगैर किसी लालच मोहब्बत के तहफ़्फ़ुज़ देंगे। अपनी माँ की बात सुनकर वो रो पड़ी थी। इन्होंने इससे वादा किया था और वो न चाहते हुए भी वादा कर गई। इसके कुछ दिनों बाद इनकी वफ़ात हो गई। वो बहुत बीमार थी, काफ़ी इलाज करवाया मगर वो बच न सकी। अब्बू तो पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। जाने से कबल वो ये बड़ा घर और कारोबार महानूर अपनी बीवी के नाम कर गए थे और फिर महानूर की माँ ने अपना सब कुछ भी महानूर को दे दिया। अपनी माँ से किया वादा उसे याद आया तो उसने चाचा के साथ जाने की हामी भर ली और अपना सामान पैक करने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी माँ को वफात को 10 दिन गुजर गए थे। उनके जनाजे पर चाचा ने शिरकत की थी और तभी वो इसे फ़ोन नंबर भी दे गए थे। शाम को जब चाचा आए तो उसने आखिरी इस पूरे घर पर नज़र डाली और फिर गेट लॉक करके चाबी अपने पर्स में डालकर वो इनके साथ चल पड़ी। उसने सोचा था शायद चाचा के घर जाकर उसकी ज़ात का अकेलापन और तन्हाई दूर हो, मगर वो नहीं जानती थी जो होने वाला था उसकी सोच के बरक्स था। चाचा के घर वो पहली मर्तबा आ रही थी। ददियाल और अम्मी अब्बू के दरमियान माजी में कुछ अदावतें हुई थी, जिस वजह से उसने कभी ददियाल वाले की शक्ल नहीं देखी थी। आज उसे पता चल रहा था कि उसके ददियाल वाले काफ़ी अमीर थे। चाचा का घर बहुत बड़ा था। वो परेशान थी और झिझक रही थी। जब वो घर में दाखिल हुई तो उसके चाचा ने सबसे उसका तारीफ़ करवाया। कमरे में इसकी चाची और उनकी बेटी शबाना, जो महानूर से उम्र में 5 साल बड़ी थी, वो बैठी हुई थी। इसके अलावा चाचा का बेटा आलिम शाह भी मौजूद था। उसे महानूर ने पहली मर्तबा देखा था। उसे देखकर महानूर का दिल अजीब से अंदाज में धड़का। वो लड़का उसे ताज्जुब बड़ी निगाहों से देखकर वहाँ से चला गया, जबकि उसके शहर में काफ़ी देर खोई रही। न जाने उसके लड़के में जो उम्र में इससे काफ़ी बड़ा था ऐसी क्या कशिश थी कि उसकी जानिब देखने पर मजबूर हो गई थी। जो वह लड़का उठकर चला गया तो उसका दिल उदास हो गया।
अब वो अपनी चाची और अपनी कज़न से मिल रही थी, मगर ना जाने क्यों उनका रवैया इससे खुश्क सा था। उनके लहजे की तलखी महानूर ने महसूस की थी, मगर फिर इसने अपना वहम जानकर बुला दिया और खुश दिली से उनसे मिली। ये घर भी उसके अपने घर की तरह ही था। चाचा ने उसके लिए खाली कमरा सेट करवा दिया था। जब वो अपने कमरे में आई तो इसे अपना कमरा याद आने लगा और फिर इसी तरह अपनी माँ की याद आने लगी और एक बार फिर वो रोने लगी। उसका गम अभी ताज़ा था। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसे रोता हुआ देखकर आलम वहीं रुक गया। न जाने कि उस छोटी सी लड़की के आंसू से तकलीफ देने लगे थे। वो कुछ सोचकर अंदर आया और अपने हाथों से उसके आंसू साफ करने लगा, जबकि इस लम्स पर महानूर दंग रह गई। उसे अजीब सा लगने लगा। इस लम्स का एहसास उसे बुरा नहीं लगा था, शायद इसलिए क्योंकि इस लम्स में अपनायत महसूस हो रही थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, आलम वहाँ से उठकर चला गया और फिर महानूर की सोचों का रास्ता आलम की तरफ मुड़ गया। वो मुस्कुरा कर रह गई। जब रात को खाने के टेबल पर चाचा उसे बुलाने आए तो सबकी मौजूदगी में उसकी निगाहें न चाहते हुए भी आलिम की तरफ उठ गई। उसे बार बार देख रही थी। इसे खुद पर हैरत हुई कि वो ऐसा क्या कर रही है। आलम इसे उम्र में काफ़ी बड़ा था और इसके बारे में न जाने क्या सोच रही थी। इसने फौरी अपने आप को ढपटा, मगर आलम इसके दिल और दिमाग में पोस्ट होकर रह गया। इसके यूँ बार बार आलम की तरफ देखना। एक रात खाने की टेबल पर उसने महानूर के सामने रोना शुरू कर दिया और अपने खाने की प्लेट उठाकर ज़मीन पर पटक चुका था। मुझे नूडल्स खानी है मम्मा, प्लीज़ मुझे कैंडीज़ भी दो। वो बच्चों की तरह रोता हुआ ज़िद्दी कर रहा था, जबकि इस रवैये पर महानूर को हैरत का झटका लगा। उसे तो सांप ही सूंघ गया। उसके चेहरे के तासुरात देखकर चाचा ने इसके शाने पर हाथ रखा। नूरी बेटा, घबराओ नहीं। कुछ साल पहले आलिम शाह का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से इसके दिमाग पर गहरी चोट आ गई है और वो नौजवान होते हुए भी बच्चा बन गया है। चाचा की बात सुनकर वो शौक में आ गई। उसका दिल उदास हो गया। आलिम शाह के लिए न जाने दिल में कौन से जज्बात लिए बैठी थी, और जो इंकशाफ इस पर हुआ था वो बड़ा तकलीफदा था। उसे बहुत सदमा पहुंचा। फिर उसने खुद को तसल्ली दी कि उसे आलिम के बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। वो सिर्फ इसका कज़न है, मज़ीद कुछ नहीं। अब चूंकि इसकी दिमागी हालत भी ख़राब थी तो अब इसके बारे में कुछ भी सोचने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। दिन गुजरते जा रहे थे। महानूर को यहाँ आए हुए 2 महीने हो गए थे। वो नोट कर रही थी कि उसकी चाची और कज़न, जिसे सब प्यार से शब्बो कहते हैं, उसका रवैया उसके साथ तलख होता जा रहा है। नौकर मौजूद होने के बावजूद चाची उससे काम करवाने लगी थी और वो खामोशी से बस उनकी बात मान जाती थी। जानती थी ये उसका अपना घर नहीं है। अगर इस घर के मकीनों की बात नहीं मानेगी तो शायद इसे यहाँ भी से भी निकाल दिया जाए। वो यहाँ से नहीं जा सकती थी। ये लोग इसका वाहिद सहारा थे। अगर इस घर से भी चली जाती तो खाला और उनका बेटा अजहर इसे ले जाते और उन जैसे लोगों के साथ नहीं रह सकती थी। इसलिए खामोशी से काम करने लगी। एक दिन चाची ने उसे बताया कि घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, इसलिए वो घर की सफाई वगैरह कर ले। सो यूं काम करने लगी। डस्टिंग के दौरान गलती से खूबसूरत वाज उसके हाथ से छूटकर ना सिर्फ गिरा बल्कि टूट भी चुका था। वो परेशान हो गई जब शबो ने देखा कि इसका इतना कीमती वाज, जो कि इसके मंगेतर ने उसकी सालगिरह पर दिया था, वो पूरी तरह टूट चुका है। उसे महानूर पर गुस्सा आ गया। वो जुनून में आकर उसे मारने लगी। अपने चेहरे पर पड़ने वाले थप्पड़ों से वो संभल न सकी और यकलख्त कमरे से आते शाह आलम से टकराई और इससे कबल के वो गिरती। शाह आलम इसे संभाल चुका था, जबकि शबो उस पर चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन महानूर को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो तो अपने आप को आलिम शाह के हिसार में देखकर कहीं खो सी गई थी। शब्बो बस्तूर अपनी जुबान के जरिए उस पर गुस्से का इजहार कर रही थी। महानूर होश की दुनिया में आई। इसे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त न हुई तो वो रोते हुए आलम के हिसार से निकली और कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगा दी। शब्बो ने उसके साथ अच्छा नहीं किया था। उसे बड़ी तकलीफ हुई थी। चेहरा सुर्ख हो रहा था। रात को जब चाचा आए तो इन्हें सारा वाकया पता चला। वो महानूर को प्यार करने लगे। सबके सामने शब्बो को बुरी तरह डांटा। शब्बो जब्त से बैठी रही। उसने सोच लिया था वो इस छटांग भर की लड़की को नहीं छोड़ेगी। फिर तो ये रोज़ का मामूल बन गया। अगर से कोई गलती हो जाती तो चाची और शब्बो उसको मारने आ जाती। अगर कभी वहाँ आलिम शाह मौजूद होता तो उसे बचा लिया करता था। वो छत पर बैठी दूर कहीं गुरूब होते सूरज को देख रही थी। इन 4 माह में इसके साथ यहाँ बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं हो रहा था। चचा तो इसे बहुत प्यार करते थे, मगर चाची और उनकी बेटी उस पर जुल्म करती थी। वो यही सब सोच रही थी जब उसे महसूस हुआ कि वो किसी की निगाहें इस पर हैं। इसे मुड़कर देखा तो वो चौंक पड़ी,
क्योंकि इसके करीब आलिम शाह आकर बैठ चुका था। महानूर की दिल की धड़कनें अजीब तरह से धड़कने लगी। ये लो महानूर, चाय पी लो। उसकी तरफ चाय का कप बढ़ाते उसने नॉर्मल अंदाज में बोला। महानूर को हैरानगी ने आन गिरा, क्योंकि आलिम शाह के लहजे और अंदाज से ज़रा महसूस नहीं हो रहा था कि दिमागी तौर पर नॉर्मल नहीं। महानूर ने धड़कते दिल से उसके हाथ से चाय का कप पकड़ा, और उसके दिल में जो उदासी थी ना, अब इसकी जगह मीठी मीठी सी खुशी ने ले ली थी। आलिम शाह भी अब चाय पी रहा था। इस दौरान वो एक लफ्ज़ नहीं बोला। चाय के खाली कप उठाकर वो वहाँ से चला गया, जबकि नूरी एक बार फिर उदास होगी। आज उसे अजहर की जानिब से धमकी के मैसेज वसूल हुए थे कि अगर तुम वापस ना आई तो मैं तुम्हारे चाचा के घर आकर ज़बरदस्ती ले जाऊंगा, देखूंगा मुझे कौन रोकेगा। ये मैसेज पढ़कर वो डर चुकी थी। उसे अब रात याद आने लगी जब अजहर उसके साथ कुछ गलत करने वाला था। उसकी हथेलियाँ पसीने में भीग गई। रात के इस पहर उसे शदीद खौफ महसूस हो रहा था। पिछले कई दिनों से अजहर मैसेज करके तंग कर रहा था। अगर वो वाकई यहाँ आ गया, चाचा के सामने कोई अजहर पेश करके उसे ले जाता, तो क्या होता? वो खौफ से कांपने लगी। उसने फैसला किया वो अपने चाचा से बात करने जाएगी। 11 बज चुके थे। उसे नहीं मालूम था चाचा काम से वापस आए थे या नहीं। उसने अपने गिर्द शाल लपेटी और चाचा के कमरे की तरफ आ गई, मगर जब इसने शब्बो और चाची को कुछ बातें करते सुना तो वहीं दरवाजे पर रुक गई। अम्मा, बस अब जल्दी से अब आलिम भाई और महानूर की शादी करवा दो, ताकि महानूर की सारी जायदाद हमारे कब्जे में आ जाए। जब इतनी जायदाद अपने नाम लेकर मैं अपने ससुराल जाऊंगी तो मेरी तो वाह वाह हो जाएगी। ससुराल में सब लोग मेरी गुलाम बनकर रहेंगे और आगे पीछे फिरेंगे। बस बाबा को इस बारे में इल्म ना हो, वरना तो वो अपनी लाडली भतीजी की जायदाद से 1 रुपया भी नहीं देंगे। हमें शब्बो अपनी धन में बोलती जा रही थी, जबकि नूरी काम की। इसकी और आलिम शाह की शादी। वो रोते हुए अपने कमरे में वापस आ गई। अब उसे अंदाज़ा हो गया था, पूरी दुनिया ही लालची थी। पहले उसकी खाला और असर, अब चाची उनकी बेटी। अपने मकसद के लिए उससे शादी अपने पागल बेटे से करवानी चाह रही थी। इसे सोचकर भी शर्म आने लगी। इसने तहैया कर लिया अपने साथ की जुल्म नहीं होने देगी। जब अगली सुबह चाचा इसकी खैरियत पूछने कमरे में आए तो इसने अपने कज़न अजहर के बारे में सब कुछ बता दिया। चाचा, मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती, प्लीज़ इसे कभी इस घर में अंदर नहीं आने दीजिएगा। उनके गले से लगकर खूब रो रही थी। चाचा परेशान हो गए। कुछ सोचकर उन्होंने कहा कि अजहर ने मुझे भी फ़ोन पर धमकी दी थी, मगर मैंने सोचा नहीं था मामला इतना संगीन हो सकता है। इसका एक यही हल होता सकता है बेटा, तुम शादी कर लो मेरे बेटे से और हमेशा मेरे पास रहो, यहाँ तुम महफूज रहोगी। चाचा की बात सुनकर वो शॉक्ड रह गए। इसने फौरी इनकार कर दिया तो वो इसे फोर्स ना कर सके। अगले दिन शब्बो के ससुराल वाले शादी की तारीख लेने के लिए आए थे। चाची के कहने पर नूरी ने चाय बनाई और देगर लवाजमात ट्रे में सजाकर मेहमानों के सामने पेश किया। शब्बो से तनकर सोफे पर बैठी हुई थी। जब लड़के की माँ ने महानूर को देखा तो देखती रह गई। फिर चाची से पूछने लगी, क्या इस लड़की का कहीं रिश्ता हुआ है? मुझे ये अपने छोटे बेटे के लिए पसंद आ गई है। ये सुनकर शब्बो, चाचा और महानूर दंग रह गए। चाची घबरा गई और उन्होंने फौरी बात बनाई कि इसकी मंगनी मेरे बेटे आलिम से हो चुकी है और शादी भी बहुत जल्द होगी। ये सुनकर चाचा भी हैरतज़दा रह गए। आलिम शायद दूर खड़ा ये सब सुन चुका था। शदीद गुस्से में अपने कमरे में गया। मेहमानों के जाने के बाद चाचा हैरत से चाची से पूछने लगे कि नूरी बेटी और आलिम के हवाले से तुमने झूठ क्यों कहा? आलिम और नूरी की मंगनी कब हुई है? इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा था, महानूर के लिए हाँ कर देती ताकि शब्बू के साथ महानूर की भी शादी कर देते। ये सुनकर चाची बात बनाते हुए कहने लगी, मुझे नूरी आलिम के लिए पसंद है और मैं चाहती हूँ जल्द दोनों की शादी हो जाए। हमारी भतीजी हमारे सामने रहे तो बड़ा अच्छा होगा। आपके मरहूम भाई भी खुश होंगे। और ये सुनकर नूरी भी घबरा गई थी, क्योंकि वो तो सच जानती थी कि उनका मकसद क्या था। चाची, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, मुझे शादी नहीं करनी। उसने बहाना बनाया तो चाचा ने उसे समझाया कि बेटा मेरी भी यही ख्वाहिश है। अब तुम्हारी चाची भी यही चाहती है तो तुम भी एक दफ़ा सोच लो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। मैं सोच चुकी हूँ चाचा, मुझे भी पढ़ना है, मैं शादी नहीं करना चाहती। वो इनकार करके कमरे में जा चुकी थी। चाचा ने चाची को समझाया कि नूरी की फोर्स ना किया जाए, उसके फैसले का एहतराम करें। ये सुनकर चाची को आग ही लग गई। इन्होंने फैसला कर लिया था, वो खुद ही महानूर को मनाएगी। अगले दिन चाचा के काम पर जाने के बाद चाची उसके कमरे में आ गई। देखो नूरी, हमने तुम्हें अपने घर में जगह दी है और तुम्हें हर चीज़ मुयस्सर की। अब तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है हमारी बात मानते हुए आलम से शादी कर लो।
ہم تم سے بہت پیار کرتے ہیں، اس لیے چاہتے ہیں تم ہمیشہ ہمارے پاس رہو، آخر کو تم ہماری اپنی تو ہو۔ چاچی میٹھی بن کر بول رہی تھی۔ مہانور افسوس سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ جانتی تھی چچی یہ سب اپنے پیار کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے مطلب کی وجہ سے کر رہی ہیں۔ ایسا نوری ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ چچی میں آپ کے پاگل بیٹے سے شادی نہیں کروں گی، چاہے آپ مجھ سے جان سے مار ڈالو۔ میں جانتی ہوں آپ کی نظر میری دولت پر ہے، اس لیے آپ اپنے پاگل بیٹے کو مجھ سے شادی کرانا چاہتی ہیں۔ ویسا ہوگا جو آپ چاہیں گی تو یہ آپ کی خوش فہمی ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ وہ کسی صورت اپنے ساتھ ظلم نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ آوازیں سن کر ہاتھ میں کھلونے لے کر عالم شاہ کمرے میں آ گیا۔ تمہاری شادی میرے بیٹے سے ہی ہوگی، چاہے زبردستی ہی صحیح۔ چاچی غصے میں بولی، نہیں کروں گی میں آپ کے پاگل ذہنی مریض بیٹے سے شادی۔ اپنے اس پاگل بیٹے کے لیے آپ کوئی پاگل خانے سے بہو لے کر آئیں تو بہتر ہے۔ وہ ہمت سے بولی تو شبو نے آگے بڑھ کر اسے بالوں سے پکڑا اور مارنے لگی۔ تمہاری اتنی ہمت، اب تو میری ماں سے زبان چلاؤ گی؟ لسان فراموش۔ عالم شاہ سے برداشت نہ ہوا تو وہ مہنور کو بچانے بیچ میں آ گیا۔ اگر مہنور تم نے ہاں نہ کی تو تمہیں میں اظہر کے حوالے کر دوں گی۔ چچی کی بات سن کر مہنور کو سانپ سونگ گیا۔ میری دلہن کو نہیں مارو ماں، یہ میری دلہن بنے گی نا نوری؟ وہ مہنور کی آنکھوں میں دیکھ کر بچوں کی طرح بولا۔ مہنور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر آنسو بہانے لگی۔ اب وہ بے بس تھی، چچی نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ اظہر کے پاس جانے سے بہتر تھا وہ عالم سے شادی کر لیتی۔ مجھے منظور ہے، اس نے دل پر پتھر رکھ کر کہا۔ چاچی عالم اور شبو جب اس کے کمرے سے گئے تو بے تحاشا رونے لگی۔ جب چاچی نے چچا جان کو بتایا کہ نوری عالم سے شادی کے لیے راضی ہے تو انہیں خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ مہنور بعد شبو کی بھی شادی تھی تو چچا نے سوچا کہ اپنے دونوں بچوں کی شادی ایک ساتھ ہی نپٹا لیں گے۔ جہاں تک نوری کے پڑھنے کی بات تھی تو شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی تھی۔ ابھی ان کا مقصد صرف اسے تحفظ دینا تھا۔ وہ اپنے مرحوم بھائی کی محبت میں یہ سب کر رہے تھے۔ سب لوگ شادی کی تیاریاں شروع کر رہے تھے جبکہ عالم کونے میں کھڑا صرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر چچا اسے اپنے کمرے میں لے گئے اور اسے کچھ سمجھانے لگے۔ ان دونوں میں کسی بات پر بحث چل رہی تھی اور پھر عالم تھک ہار کے کمرے سے نکلا تھا۔ جو شادی کے دن قریب آ رہے تھے مہنور کے دل میں عجیب سا ڈر خوف پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ اسے یاد تھا اس رات چاچی اور شبو اس کی جائیداد ہتھیانے کی باتیں کر رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا وہ چچا کو سب بتا دے گی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کے باپ کی محنت کی کمائی کوئی اور اس سے چھین لیتا۔ اس کے چاچا اچھے تھے، وہ ان پر بھروسہ کر سکتی تھی۔ جب مہنور نے سب کچھ انہیں بتایا تو وہ افسوس کرتے رہ گئے۔ انہیں اپنی بیوی اور بیٹی سے ایسی توقع نہیں تھی۔ کچھ سوچ کر انہوں نے کہا کہ نوری بیٹا، فلیٹ کی چابی مجھے دے دو، تم اور عالم شادی کر کے کچھ عرصہ وہاں رہو اور پھر میں جب کہوں واپس آ جانا۔ یہ سب بہت ضروری ہے بیٹا، تمہیں اپنے چاچا پر بھروسہ ہے تو جیسا ہے میں ویسا ہی کرو۔ چچا کی بات سن کر تھوڑی پریشان ہوگی مگر پھر ان پر بھروسہ کر کے انہیں اپنی فلیٹ کی چابی دے دی۔ چچا جان نے اس کے فلیٹ کا چکر لگایا اور پھر سے شادی کے حساب سے تیار کروایا۔ کچن کا سامان اور مہنور کی ہر چیز وہ وہاں سیٹ کروا چکے تھے۔ بارات والے دن جب نکاح ہوا تو سب لوگ عجیب عجیب نگاہ سے مہنور اور عالم شاہ کو دیکھنے لگے۔ لگتا ہے لڑکی میں کچھ نقص ہے، تبھی تو اس کی شادی عالم جیسے پاگل لڑکے سے ہو رہی ہے۔ ایک عورت اس کے قریب بیٹھی دوسری عورت سے کہہ رہی تھی۔ یہ سن کر ضبط سے مہنور نے آنکھیں بند کر لی۔ سب لوگ باتیں بنا رہے تھے، اسے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ کاش میں عالم شاہ کی حامی نہ بڑھتی اور خالہ کے پاس چلی جاتی، کم از کم اس رسوائی سے تو بچ جاتی۔ اس نے مایوسی سے سوچا مگر وہ نہیں جانتی تھی جو ہونے والا تھا اس کی سوچ کے برعکس تھا۔ قبول ہے۔ اس نے دھڑکتے دل سے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ نکاح کے بعد اظہر بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ وہ انگارہ برساتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مہنور کے ہوش اٹھ گئے۔ وہ چلتا ہوا چچا کے قریب آیا۔ عالم اور مہنور بھی وہیں موجود تھے۔ لگتا ہے آپ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ مہنور میری منگیتر ہے اور مجھ سے محبت کرتی ہے۔ اس کی زبردستی آپ لوگ شادی اس پاگل انسان سے نہیں کر سکتے۔ ابھی کے ابھی مہنور کو طلاق دلوا کر میرے ساتھ روانہ کرے ورنہ اچھا نہیں ہوگا آپ کے ساتھ۔ اظہر کی بات سن کر وہ کام کے، میں نہیں کرتی ان سے محبت، کی جھوٹ بولتے ہیں، مجھے نہیں جانا ان کے ساتھ۔ وہ بے سختہ عالم کے پیچھے چھپ کر ڈر کر بولی، ڈرو مت ان سے، میں جانتا ہوں یہ تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر رہے، انہیں تمہاری دولت کی لالچ ہے، بس تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ وہ آگے بڑھ کر مہنور کو اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ جبکہ عالم سے مزید برداشت نہ ہوا تو وہ اظہر کو مارنے لگا۔ سب لوگ جمع ہو چکے تھے۔ چچا نے بمشکل معاملہ سنبھالا۔
اظہر تو جا چکا تھا لیکن ماہنور کا ڈر کسی صورت کم نہیں ہوا تھا، تو چچا کے کہنے پر عالم جلدی اسے لے گیا۔ ماہنور کو رخصت کر کے فلیٹ میں پہنچا دیا گیا تھا۔ جب اس بارے میں چاچی کو پتہ چلا تو شدید غصے میں آ گئی اور انہیں اس بات سے بے خبر کیوں رکھا گیا کہ وہ دونوں فلیٹ میں رہیں گے، مگر چچا نے کچھ بہانہ بنا کر سنبھال لیا تھا۔ عالم شاہ کے رویے پر وہ حیران رہ گئی، نہ وہ خود کچھ بول رہا تھا نہ کوئی رد عمل ظاہر کر رہا تھا۔ ماہنور کا دل تھک تھک کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب عالم شاہ کمرے میں آیا تو وہ خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ اس کی یہ حرکت اس کی نگاہوں سے چھپ نہ سکی۔ وہ سوچ کر قریب آ کر بیٹھ گیا تو ماہنور دکھ سے اسے دیکھنے لگی۔ عالم، آپ کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے اور میرے ساتھ بھی۔ آپ کی بھی شادی ہوگی، حالانکہ آپ شادی کے مطلب سے بھی آپ آشنا نہیں ہوں گے۔ آپ کو پتہ نہیں ہوگا شادی کیا ہوتی ہے، بیوی کیا ہوتی ہے، اور ایک میں ہوں، میری شادی پاگل شخص سے ہو گئی، مگر میں اس طرح زندگی نہیں گزار پاؤں گی۔ شاید جلد از جلد میں آپ سے خلا لے لوں گی۔ مجھے لگتا ہے میری قسمت میں وہ میرا کزن اظہر ہی ہے۔ وہ دکھ سے اس کی آنکھوں میں دیکھے بنا نہ جانے کیا کیا کہتی جا رہی تھی، جبکہ اس کی باتیں عالم حیران ہو کر سن رہا تھا۔ جب اس نے آخری الفاظ سنے تو اسے انتہا کا غصہ آ گیا۔ اس نے اپنی اتنی ذلت برداشت نہ ہوئی تو اسے تھوڑی سے پرکھرا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تمہاری عمر صرف 16 سال ہے، مگر تم باتیں بہت بڑی بڑی کر رہی ہو، یہ سوچے بنا کہ اس کے نتائج کس قدر سنگین ہو سکتے ہیں۔ تمہیں ایسا لگ رہا ہے نا کہ میں شادی جیسے لفظ سے ناآشنا ہوں، اس لیے کیونکہ میں پاگل ہوں، تو پھر میں کچھ دیر میں تمہاری رائے بدل دیتا ہوں۔ اس نے اچانک کہتے ہی سے اپنے اثار میں لے لیا تو ماہنور کے ہوش اڑ گئے۔ اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ عالم شاہ کی قربت میں دھنگ رہ گئی۔ اس کے الفاظ نکل ہی نہیں رہے تھے منہ سے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر عالم نے سختی سے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ دی اور اسے کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ عالم شاہ جسے ساری دنیا پاگل کہتی تھی وہ سمجھتی تھی، اور اس وقت پاگل تو نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی گفتگو، لہجے اور عمل سے وہ کہیں سے بھی پاگل نہیں لگ رہا تھا۔ رات بیت رہی تھی اور ماہنور حیرت کی شدت سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے چند دنوں سے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ اس کی حالت سمجھتا ہوا عالم اس کی کھانے کا بندوبست کرنے لگا۔ جب ماہنور اٹھی تو عالم کمرے میں موجود نہیں تھا، البتہ وہاں کھانا پڑا تھا، جسے دیکھ کر اس کی بھوک جاگ اٹھی تو وہ فوراً کھانے لگی۔ البتہ وہ سو چکی تھی۔ اس بات کا جواب وہ چچا سے طلب کرے گی۔ آج اس کا ولیمہ تھا۔ جب چچا اسے پارلر لے جانے کے لیے آئے تو اس نے عالم شاہ کے بارے میں پوچھا تو نگاہیں چرانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ نوری بیٹا مجھ سے کچھ مت پوچھو کیونکہ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکوں گا، البتہ عالم کی خاموشی ٹوٹنے کا انتظار کرو، وہ خود تمہیں سچ بتا دے گا۔ اور ہاں، آج ولیمے کے بعد چند دن تم میرے ساتھ رکو گی۔ چچا کی بات سن کر وہ حیران رہ گئی۔ نہ جانے کیوں اسے شک سا ہو رہا تھا، کہیں چچا اور چاچی اور عالم سب ملے ہوئے ہیں، کہیں وہ یہ سب کچھ مجھ سے میری جائیداد لینے کے لیے تو نہیں کر رہے۔ وہ گھبرا کر سوچنے لگی۔ اس لمحے اسے بہت تکلیف ہوئی۔ اس نے دل سے دعا کی کہ اس کے چاچا اسے کبھی دھوکہ نہ دے۔ اگر ایسا ہوا تو وہ جی نہیں پائے گی۔ اب مزید لوگوں سے دھوکہ کھانے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ ماہنور کو حیرانگی ہوئی جب ولیمے والے دن بھی عالم بچوں کی طرح سب کو کہنے لگا، یہ میری چھوٹی سی دلہن ہے، یہ میرے لیے کھلونے بھی لائے گی اور کینڈیز بھی۔ یہ سن کر وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ کل رات عالم کا جو نیا روپ اس نے سب کے سامنے آیا تھا، اسے تو وہ کچھ اور ہی سمجھ بیٹھی تھی، اور آج عالم سب کے سامنے بچہ بن رہا تھا۔ ایسا کیوں ہوا تھا؟ سب لوگ افسوس بھری نگاہوں سے ماہنور کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کتنا ظلم ہوا ہے اس لڑکی کے ساتھ۔ وہ سب کی باتیں وہ مشکل برداشت کر رہی تھی۔ جب وہ چچا کے ساتھ گھر آئی، شبو بھی آ چکی تھی۔ ان دونوں کی بارات، ولیمہ اور رخصتی ایک ساتھ ہی ہوئی تھی، اور وہ دونوں ہی 15 دن کے لیے اس گھر میں رہنے والی تھی۔ عالم کہاں ہے؟ چچی نے چچا سے پوچھا تو وہ کہنے لگے، کل رات عالم کو دوڑا پڑ گیا تھا، جس وجہ سے وہ میرے ساتھ تھا۔ زبردستی سے ٹریٹمنٹ کے لیے ہسپتال چھوڑ کر آیا ہوں، 15 دنوں تک واپس آ جائے گا۔ اور چچا کی بات سن کر ماہنور کو شوق لگ گیا۔ وہ جھوٹ کیوں بول رہے تھے؟ وہ نہیں جانتی تھی، مگر اسے ایک نئی پریشانی نے آن گرا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ عالم کے بارے میں سوچنے لگی، جو کہ اس کا شوہر بن چکا تھا۔ پہلے جس عالم کو وہ جانتی تھی وہ عمر میں جوان ہونے کے باوجود دماغی طور پر بچہ تھا، اور اپنے رویے سے بھی وہ ایک بچہ ہی معلوم ہوتا تھا۔ مگر جو کچھ عالم نے شادی کی رات کہا اور مجھ سے ایک نیا تعلق بنایا، اس کے بعد تو وہ کہیں سے بھی بچہ نہیں لگ رہا تھا۔ یہ سوچ 15 دن اس نے اسی سوچ بچار میں گزار لیے۔ آج رات جب وہ سو رہی تھی تو اسے اپنے بازو پر اور گردن پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ کسی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ وہ نیند میں ڈر گئی تھی۔
कौन था जो उसके इतने करीब आ गया था। उसके दिमाग में उस रात वाला मंजर घूमने लगा जब अजहर ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। अजहर के बारे में सोचकर उसकी पैरों तले से ज़मीन निकल गई। क्या अजहर यहाँ तक पहुँच चुका है? वो खौफ से कांपती, इससे कबल वो चीख उठी। आलिम इसके लबों पर अपना हाथ रख चुका था। चीखना मत नूरी, मैं हूँ तुम्हारा शौहर आलम। उसकी बात सुनकर वो खौफजदा हो गई। आलिम उसको हिसार में लेने के बाद साथ लेटकर अब खुद सो चुका था, जबकि महानूर की नींद उड़ चुकी थी। सुबह आलिम एक बार फिर सबके सामने बच्चा बन रहा था। महानूर लब भींच कर रह गई। आज उसने फैसला किया था वो घर जाकर आलिम से इस बारे में तफसील से बात करेगी। जब रात को चचा उसे फ्लैट पर छोड़ के गए तो अपने में कमरे में आकर आलिम से बात करने के बारे में सोचने लगी। जब वो कमरे में आया तो उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। उसके हाथ में 2 कप कॉफ़ी थी। ये लो नूरी, तुम्हारी कॉफ़ी पसंद है ना? बाबा से तुम्हें बात करते हुए सुना था, तो सोचा आज अपनी बीवी की खिदमत ही कर लूँ। वो मुस्कुराकर बोलता उसे देख रहा था। उसका रवैया एक बार फिर बदल चुका था। नूर ने गहरी सांस ली और ख़ुद को आलिम से बात करने के लिए तैयार किया। आलिम, आपके कितने रूप हैं, मुझे सच सच बता दें, ये क्या है? सब आप मेरे सामने बिल्कुल ठीक होते हैं, मगर बाकी सबके सामने बच्चे बन जाते हैं। ऐसा क्या है जिससे मैं अनजान हूँ? मुझे सच सुनना है। अगर आपने मुझे कुछ ना बताया तो मैं यहाँ से भागकर अपनी खाला के पास चली जाऊँगी, हमेशा के लिए। वो बात करते करते यकलख्त आंसू बहाने लगी तो आलम खामोशी से उसे देखने लगा। उसकी बीवी थी, इसलिए इसका हक था वो सच्चाई को जानती। आलिम ने आज इसे सच्चाई बताने का इरादा कर लिया था। उसने कॉफ़ी ख़त्म की तो आलिम ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो अब उसे सच्चाई बता रहा था। उसने कहा, ये चंद साल पहले की बात है। मुझे एक लड़की से शदीद मोहब्बत हो गई थी। वो भी मुझे मोहब्बत के दावे करती थी। फिर अक्सर पैसों की कमी का जिक्र करके वो मुझसे पैसे मांगा करती थी और मैं उसकी मोहब्बत में इतना अंधा हो गया कि कुछ जान भी ना सका और जितने पैसे मांगती थी इसे दे देता था। अपनी मोहब्बत के बारे में जब बाबा को मैंने बताया तो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि उस लड़की से मिलना चाहते हैं। जब बाबा उसे मिले तो इन्हें पसंद ही ना आई। इन्होंने मुझे साफ कह दिया कि इस लड़की को छोड़ दो, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी दौलत से मोहब्बत करती है, तुमसे नहीं। बाबा की बात सुनकर मैं उनसे खफा हो गया, क्योंकि मुझे उस लड़की पर पूरा यकीन था, तो उसके खिलाफ मैं एक लफ्ज़ नहीं सुनना चाहता था। फिर एक दिन मैं उसे किसी लड़के के साथ घूमते हुए देखा तो मेरा दिल यकलख्त टूट गया। मैंने जब कॉल पर उस लड़के के बारे में पूछा तो अव्वल तो वो मुकर गई और सख्ती से कहा कि वो कहने लगी सिर्फ इसका कज़न था वो। फिर इस पर एतमाद कर लिया मैंने। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी उस बात का यकीन होने लगा कि वो मेरे साथ धोखा कर रही है। फिर जब एक दिन उसने मुझसे मुतालबा किया कि अगर मैं उससे मोहब्बत करता हूँ तो उसे अपने बाप के घर से कुछ शेयर्स उसके नाम करूँ, तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि वो मेरे पैसों से मोहब्बत करती है। मैंने उसे मना कर दिया तो उसने मुझसे हर जगह से मुझे ब्लॉक कर दिया। उसके बाद मुझे उस लड़के के साथ नज़र आने लगी। उसने इससे शादी भी कर ली। एक दिन मेरे सामने उसकी धोखेबाजी खुल गई थी। तभी मुझे वो लड़की ज़ात से शदीद नफ़रत हो गई और मैंने अपने दिल का दरवाज़ा किसी भी लड़की के लिए बंद कर दिया, हमेशा के लिए। उसके बाद से मुझे सबसे नफ़रत होगी। मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और फिर मुल्क की खिदमत करते हुए एक जासूस बन गया। मेरे काम का तकाजा था कि कुछ साल में अपनी पहचान छुपा कर रखूँ, ताकि जिस मिशन में मैं पढ़ चुका हूँ इसमें कामयाबी हासिल हो सके। जानबूझकर नॉर्मल होते बच्चा बन गया। इस बारे में सवाए मेरे बाप के किसी को भी इल्म नहीं था। माँ और शब्बू इसलिए सबसे छुपाया कि वो बात को छुपाने के आदी नहीं है। इस इलाके में पिछले कई सालों से गैर मुल्की जासूस लोगों का आना जाना रहता है। वो जासूस मुल्क के लिए ख़तरा थे और किसी गैर कानूनी काम कर रहे थे। इसलिए मुझे ये काम सौंपा गया और इसके लिए मुझे अपना रूप बदलना था ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो सके। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इन 15 दिनों में हम लोगों ने इन जासूस के लोगों को गिरफ्तार कर लिया और इनसे सब राज गिलवा कर इन्हें इंजाम तक पहुंचा दिया है और ये मिशन कामयाब हो गया। इसलिए अब मैं नॉर्मल इंसान बनकर लाइफ गुजार सकता हूँ। जहाँ तक तुम्हारी बात है, तो जब तुम मेरे पहले दिन पसंदगी की निगाहों से दिख रही थी तो मुझे तुमसे नफरत हुई थी, क्योंकि उस धोखेबाज लड़की की याद आ गई थी। मगर इसके बावजूद न जाने तुम में ऐसी क्या कशिश थी कि मैं तुम्हारी जानब खींचा चला गया। जब घर वालों ने तुम्हारी मुझसे शादी की बात की तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने बाबा से झगड़ा भी किया कि मैं शादी नहीं करूँगा। महानूर भी लालची फितरत की होगी, इसलिए मैंने एक के बाद एक दूसरी लड़की से धोखा नहीं खाना चाहता था। कई दिन मेरी बाबा से लड़ाई रही, मगर फिर बाबा ने मुझे समझाया कि यही वक्त है महानूर की मुखलसी देखने का।
اگر کوئی لڑکی جانتے ہوئے تم سے شادی کر رہی ہے کہ تم پاگل ہو اور دماغی طور پر نارمل نہیں ہو تو اس سے بڑھ کر اس بات کا کیا ثبوت ہوگا کہ وہ تم سے سچی محبت کرے گی۔ یہ سن کر میں شاکڈ ہو گیا اور اس بات پر غور و فکر کرنے لگا۔ تمہاری آنکھوں میں جو میرے لیے جانے کے بعد بھی پسندگی تھی کہ میں نارمل نہیں ہوں، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ تم میرے ساتھ مخلص ہو، اس لیے میں تم سے شادی کر لی۔ مگر جب تم نے شادی کی رات کو خلا ولی اور اپنے اس خبیث بری نیت والے خالہ کے بیٹے اظہر سے شادی کی بات کی تو مجھے غصہ آ گیا اور میں تمہارے ساتھ سخت ہو گیا۔ مجھے یقین ہو گیا تم ایک مخلص اور محبت کرنے والی لڑکی ہو، اس لیے میں تمہارے ساتھ بخوشی اپنی باقی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ خاموش ہو چکا تھا جبکہ مہانور حیران رہ گئی۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ جو کچھ ہوگا وہ اس کی سوچ سے الٹ ہوگا۔ اب اسے یقین آ گیا تھا کہ اس کے ساتھ اس کے چچا اور اب اس کا شوہر عالم بہت مخلص تھے۔ اس نے عالم کے سینے پر سر رکھ دیا۔ وہ بھی اس کے ساتھ چاہتی تھی کیونکہ اسے بھی اب عالم سے محبت ہو گئی تھی۔ دوسری طرف شبو اور چاچی عالم اور مہانور کی محبت دیکھ کر جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ انہوں نے ان دونوں کی شادی اس لیے کی تھی تاکہ وہ مہانور کی جائیداد ہاتھیں آ سکے، مگر ان کے پاس کچھ نہ آیا تھا۔ آئی لو یو عالم۔ ایک رات بڑے آسمان کو دیکھتے مہانور نے عالم سے کہا تھا آئی لو یو ٹو۔ وہ بھی آج اپنی محبت کا اعتراف کر رہا تھا۔ مہانور کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کیونکہ اب اسے یقین آ چکا تھا کہ اب وہ تنہا نہیں ہے۔